प्रथम इतिवृत्त अध्याय 8। बेंजामिन वंशधर। बेंजामिन पुत्र माने तार प्रथम जात पुत्र बेला, द्वितीय आसबेला, तृतीय आहारा, चतुर्थ नौहा व पंचम राफा। बेलार पुत्र माने आदार, गेरा, अभिरुद, अबिसुआ, नामान, आहाबा, गेरा, सेफुफान व हुराम। एहुद्र पुत्र माने नामान, आहा, अहिजा, उसुसा एवं আহিहुद्र पिता गेरा। एमाने गेबाबासी पितृकुलप्रति थिले एवं निर्वासक जीवन पाई मानाहातखु विताड़ित होइथिले। गेरा सेमानंकु निर्वासन जीवनार्थे नहीं जाइथिला। हुसिम व बारा नामी पत्नी मानंकु त्याग करी परे मोआब देशरे साहाराई ठारू पुत्र माने जात हेले। ताठारू तार पत्नी हादेश जन्म देइथिबा पुत्र माने जबाब, सिबिया, मेसा, मालाखाम, जेउस, सखिया व मिर्मा। एमाने समस्ते पितृकुलपति थिले। ताठारू आबिरतुब व एलपाल को हुसिम जन्म देला। एलपाल पुत्र माने एबेर, मिसिहाम, सेमेद, ओना, लो तथा से गुड़िकर चतुर्पार्श्वस्थ नगर समूह को सेमेद निर्माण कला। बेरिया शेमा आई जालन बासी मानक पितृकुलपति थिले व से माने गाथ बासी मानक परास्त कले। आहियो, शासक, जेरेमत, सेबातिया, आरद, एदर, मिखाएल, इशसा व जोहा बेरियर पुत्र थिले। सेबादिया, मेसुलाम, हिसिक, हेबर, इस्मेराई, इसलिया व जबाब एलपालर पुत्र थिले। जाकिन, सिक्री, साबादी, एलनियाई, सिलेथाई, एलियल, आदाइया, बेराइया व सिमरात सिमेईर पुत्र थिले। इस्पान, एबर, एलिअल, आबदन, सिक्री, हानान, हानानिया, एलाम, अंतरथिजा, इप्देइया व पेनुएल शासकर पुत्र थिले। शामसेराई, सेहारिया, आथालिया, जरसिया, एलिजा व सिक्री जेरेहमर पुत्र थिले। निज निजर वंशबली अनुजाई एमाने समस्ते पितृकुलपति तथा प्रमुख व्यक्ति थिले। एमाने जेरुसालेम रे बास कले। साउलंक वंशधर। गिबेयान पिता जेइएल गिबेयान रे अवस्थान कला। तार पत्नी माखा नाम रे नामित। तार प्रथम जात पुत्र थिला आबदन। तार अन्य पुत्र माने थिले सूर, कीस, बाल व नादाब, गेदर, अहिया, शेखर व मिखलात। मिखलत सिमेयार पिता थिला। ए माने जेरुसालेम बासी निज भ्राता मानक समीपरे निज आत्मीय लोकंक गहन रे अवस्थान कले। नेर किशोर व किस साउलंक पिता व साउल जोनाथन, मालाखिसुआ, अम्मीनादाब व एसबाल पिता थिले। जोनाथन पुत्र मेरिब्बाल व मेरिब्बाल मिखार पिता थिले। मिखार पुत्र माने पितन, मेलेक, तेराया व आहास। आहास जेहाआद्र पिता व जेहाद आलेमेत, आसामेत सिमरीर पिता थिले। सिमरी मोसार पिता थिले। मोसा बिनेयनर पिता। बिनेया राफार राफा। एलेयाजर व एलेयाज आलेसर पिता थिले। आलेसर आश्रिकाम, बेखुर, इस्माएल, सेसारिया, ओबेदिया व हानान नामक 6 जन पुत्र थिले। ए माने समस्ते आसेलर पुत्र थिले। तार सहोदर एसेकर व प्रथम जात पुत्र उलाम, द्वितीय जेउस व तृतीय
ଏଲିପେଲେତ ଥିଲେ। ଉଲାମର ପୁତ୍ରଗଣ ପୁତ୍ରଗଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର 150 ଜଣ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 9। ବିଦେଶ ନିର୍ବାସନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିଜ ନିଜର ବଂଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଜୁଦାବାସୀମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ, ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଦେବାଳୟର ପରିଚାରକଗଣ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଜୁଦା, ବେଞ୍ଜାମିନ, ଏଫ୍ରାଇମ, ମାନାସେ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିମାନେ ଥିଲେ। ଜୁଦାର ପୁତ୍ର ପେରେସର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାଇ ଆମିହୁଦର ପୁତ୍ର, ଆମିହୁଦ ଅମ୍ରିର ପୁତ୍ର, ଅମ୍ରି ଇମ୍ରିର ପୁତ୍ର ଓ ଇମ୍ରି ବାନିର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସିଲୋନିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଆସାଇୟା ଓ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ। ସେରାହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଉଏଲ ଓ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ, ଏମାନେ 690 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହାସେନେଉଆର ପୁତ୍ର ହଦାଦିୟାର ପୌତ୍ର ତଥା ମେସୁଲାମର ପୁତ୍ର ସାଲୁ, ଜେରହାମର ପୁତ୍ର ଇବ୍ନେଇୟା, ମିସ୍ରିର ପୌତ୍ର ତଥା ଉସିର ପୁତ୍ର ଏଲା, ଇବ୍ନିୟାର ପୁତ୍ର ରେଉଏଲର ପୁତ୍ର ତଥା ସେଫାତିୟାର ପୁତ୍ର ମେସୁଲାମ। ନିଜ ବର୍ଗାନୁକ୍ରମେ ଏମାନେ 956 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ପିତୃବଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଳାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଯାଜକ ତଥା ଲେବୀୟମାନେ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଦାଇୟା, ଜେହେଓଇ, ଆରିବ, ଜାଖିନ ଓ ଦେବାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଆସାରିୟା, ହିଲକିୟା, ମେସୁଲାମ, ସେଦକ, ମେରାଇୟତ ଆହ୍ୱିତୁରର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜେରେହାମର ପୁତ୍ର ଆଦାଇଜା, ଏହି ଜେରେହାମ ପାସୁରର ପୁତ୍ର, ପାସୁର ମଲଖିଜାର ପୁତ୍ର, ମଲଖିଜା ମାସାଇର ପୁତ୍ର, ମାସାଇ ଆଦିଏଲର ପୁତ୍ର, ଆଦିଏଲ ଜାହାସେରର ପୁତ୍ର, ଜାହାସେରା ମେସୁଲାମର ପୁତ୍ର, ମେସୁଲାମ ମେସିଥିମର ପୁତ୍ର, ମେସିଥିମ ଇମରର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହିମାନଙ୍କର 1760 ଜଣ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ। ଏହିମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିତୃଭବନରୁ କୁଳପତି ତଥା ଦେବାଳୟ ସେବାକର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେରାରୀର ବଂଶଜ ହାସାବିୟର ପୁତ୍ର, ଆଶ୍ରିକାମର ପୌତ୍ର ତଥା ପାସୁରର ପୁତ୍ର ସେମାଇୟା, ବାକବାକାର, ହେରୋସ, ଗାଲାଲ ଓ ଆସାଫ ବଂଶଜ ସିଖ୍ରିର ପୌତ୍ର ତଥା ମିଖାର ପୁତ୍ର ମାତାନିୟା, ଜେହେଉତୁନର ପୁତ୍ର ଗଲାଲର ପୌତ୍ର ତଥା ସେମାଇର ପୁତ୍ର ଅବାଦିୟା ଏବଂ ନେପ୍ତେୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଏଲକାନର ପୌତ୍ର ତଥା ଆଶାର ପୁତ୍ର ବେଖେରିୟା। ସାଲୁମ, ଆକୁବ, ତାଲମନ, আহিମନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକେ ଦ୍ୱାର ରଖିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଲମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମହମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିର କପାଟ ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଥିଲା ଭଳି କରହର ପୁତ୍ର ଏବିଆସଫର ପୁତ୍ର ତଥା କୋରେରର ପୁତ୍ର ସାଲମ ଓ ତାର ପିତୃବଂଶଜ ଆତ୍ମୀୟ
କେରହୀୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିର କପାଟ ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ରଖି ତଥା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଟନ୍ତି। ଏଲିଆଜାର ପୁତ୍ର ଫିନେହାସ ଅତୀତ କାଳରେ ଏହିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଥିଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ମେସଲେମିଆର ପୁତ୍ର ସେଖାରିଆ ସମାଗମ ଶିବିରର ଦ୍ୱାର ରଖିଥିଲା। କପାଟ ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ରଖି ସଦୃଶ ମନୋନୀତ ଏମାନେ ସର୍ବମୋଟ 212 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ବଂଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସମୂହରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଦାବିଦ ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସାମୁଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମାବଳୀରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିରର କପାଟ ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ରଖି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀମାନେ ଚାରି ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦ୍ୱାର ରଖି ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 4 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଲେବୀୟ ଦ୍ୱାର ରଖି ଦେବାଳୟର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତଥା ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ। ପ୍ରହାର ଦେବା ଓ ପ୍ରଭାତରେ ତାର ଉନ୍ନତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦେବାଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ, କାରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଓ ବାହାରକୁ ଘେନିଯିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିକଣ ମଇଦା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୈଳ, ଧୂପ ତଥା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସଂମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଜକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କେରାହୀୟ ବଂଶଜ ଶାଲୁମର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ତଥା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାତିତିଆର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଓ କହାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସାବତରେ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଗାୟକ ଦଳ ରୂପେ ସେବାରତ ଲେବୀୟ ପିତୃକୁଳପତିମାନେ ଅହୋରାତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପିତୃକୁଳପତି ଥିଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପିତୃ ପରମ୍ପରା। ଗିବେୟାନର ପିତା ଜେଇଏଲ ଗିବେୟାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ମାଖା ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଆବଦନ। ଯଥାକ୍ରମେ ତାର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ସୁର, କିସ୍, ବାଲ, ନେର, ନାଦାବ, ଗେଦାର, আহিଦେୟା, ସେଖାରିଆ ଏବଂ ମିକ୍ଲୋଥ ଥିଲେ। ମିକ୍ଲୋଥ ସିମେୟାମର ପିତା ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମବାସୀ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସମୀପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରିଥିଲେ। ନେର କିଶୋର କିସ୍ ସାଉଲଙ୍କ ପିତା ଥିଲା। ସାଉଲ ଥିଲେ ଜନାଥନ, ମାଲଖି-ସୁଆ, ଆବିନାଦାବ ଓ ଏସବାଲର ପିତା। ମେରିବାଲ ଜନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମେରିବାଲ ମିଖାର ପିତା ଥିଲେ। ମିଖାର ପୁତ୍ରମାନେ ପିଥନ, ମେଲେକ, ତାହାରେୟା ଓ ଆହାସ। ଆହାସର ପୁତ୍ର ଜାରା ଥିଲା। ଜାରାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଲେମେତ, ଆସମାବେତ ଓ ସିମ୍ରି। ସିମ୍ରି ମେସାର ପିତା ଥିଲା। ମଶା ବିନେୟର ବିନେୟା, ରେଫାଇୟାର ରେଫାଇୟା, ଏଲେୟାଜର ଏଲେୟାଜ ଆସେଲର ପିତା ଥିଲେ। ଆସେଲର ଆଶ୍ରିକାମ, ବକେରୁ, ଇସମାଏଲ, ସେୟାରିୟା, ଓବାଦିୟା ଓ ହାନାନ ନାମକ 6 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସେଲର ପୁତ୍ର ଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଗିଲବୋଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିହତ ହେଲେ। ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରି ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରଦ୍ୱୟ ଜନାଥନ, ଆବିନାଦବ ଓ ମାଲଖି ସୁଆଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମ୍ବୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ସରକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସାଉଲ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହକକୁ କହିଲେ, ଖଡ଼୍ଗ ନିଷ୍କାସନ କରି ତୁମେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିଦ୍ଧ କର, ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଅପରିଚ୍ଛେଦିତ ଲୋକେ ଆସି ମୋତେ ଉପହାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହକ ଭୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲା। ସୁତରାଂ ନିଜ ଖଡ଼୍ଗ ନେଇ ସାଉଲ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ସାଉଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ର ବାହକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖଡ଼ଗ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେଲା। ଏହିପରି ସାଉଲ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ସୈନ୍ୟ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଓ ସାଉଲ ତଥା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖି ଉପତ୍ୟକାବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିଜ ନିଜର ନଗରୀ ସମୂହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ଆସି ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାସ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ନିହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ସକାଶେ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ଆସି ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗିଲବୋଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ତଥା ସାଞ୍ଜୁକୁ କରାୟତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୁଳା ସମୂହ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ସମାଚାର ଜଣାଇବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରାଦିକୁ ନିଜ ଦେବମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଦେବ ଦାଗୋନ୍‌ର ମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ଯାହା କିଛି ସାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଯାବେଶ ଗିଲିଆଦବାସୀମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାହସୀ ଲୋକ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯାବେଶକୁ ଘେନି ଆଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ସମୂହକୁ ସେମାନେ ଯାବେଶ ସ୍ଥିତ ଓକ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ ଓ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଉପବାସ କଲେ। ଏହିପରି ସାଉଲ ନିଜର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି ଯାଦୁକରର ସାହାଯ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଧନ କଲେ। ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଜେସେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାବୀଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 11। ରାଜା ରୂପେ ଦାବୀଦଙ୍କ ଅଭିଷେକ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ହେବ୍ରୋନରେ ଦାବୀଦଙ୍କ ସମୀପରେ ସମବେତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ତୁମର ଅସ୍ଥି ତଥା ମାଂସ ବିଶେଷ ଅତୀତରେ ସାଉଲ ରାଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ମେଷପାଳକ ସଦୃଶ ହେବ। ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେବ। ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେବ୍ରୋନରେ ଦାବୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦାବୀଦ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସନ୍ଧି ସାଲିସ କଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ କଥିତ ବଚନ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଦାବୀଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ଦାବୀଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ଜେବୁସ ଓ ସେଠାକାର ବାସୀଗଣ ଜେବୁସବାସୀମାନେ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ। ଜେବୁସୀୟମାନେ ଦାବୀଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦାବୀଦ ସିୟନ ଅଧିକାର କଲେ। ତାହା ଦାବୀଦଙ୍କ ନଗରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦାବୀଦ କହିଲେ, ଯିଏ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଧ କରିବ ସେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସେନାପତି ହେବ। ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ତନ୍ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ଏବଂ ସେ ସେନାପତି ହେଲେ। ଦାବିଦ ସିନାଇ ଦୁର୍ଗରେ ବାସ କଲେ, ସୁତରାଂ ତାହା ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ନଗରୀଟିକୁ ମିଲେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକ୍ରାକାରରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ନଗରୀର ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ଯୋଆବ ମରାମତି କଲେ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦାବିଦ ଉତ୍ତରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ଦାବିଦଙ୍କ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାବିଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନତା ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହେଲେ, ସେହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଏକ ନାମ ବିବରଣୀ। ଦାବିଦଙ୍କ ସେହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହାକମୋନିୟ ଜେସବେୟାମ ଥିଲା। ଏକଦା ସେ ନିଜ ବର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରି 300 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂହାର କଲା। ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅହହିୟ, ଦେଦାରର ପୁତ୍ର ଏଲେଆଜାର। ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ପାସଦାମିମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାଳରେ ସେ ଦାବିଦଙ୍କ ସହ ଏକ ଯବ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଜନତା ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଲା ଓ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲା। ସେହିଦିନ ଏକ ମହାବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନେ ରେଫାଇମ ଉପତ୍ୟକାରେ ଛାଉଣି ପକାଇଥିବା ବେଳେ 30 ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଆଦୁଲାମ ସ୍ଥିତ ଶିଳା ଗହ୍ୱରରେ ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦାବିଦ ସେ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବେଥଲେହେମରେ ଛାଉଣି ପକାଇଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଦାବିଦ କହିଲେ, ବେଥଲେହେମର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମୀପସ୍ଥ କୂପରୁ କିଏ ବା ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦେବ। ସେ ସମୟରେ ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେଥଲେହେମର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମୀପସ୍ଥ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ି ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେପରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ଘଟୁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ରକ୍ତକୁ ପାନ କରୁନାହିଁ? ସେମାନେ ସ୍ୱଜୀବନକୁ ବିପଦାପନ୍ନ କରି ତାହା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଆବଙ୍କ ସହୋଦର ଆବିସାଇ ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ନିଜ ବର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଧନ କଲା। ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲା। ସେହି 30 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଖ୍ୟାତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ସେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। କାବସେଲାବାସୀ ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା। ସେ 2 ଜଣ ମୋଆବୀୟ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ହିମପାତ ସମୟରେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଧ କଲା। 5 ହାତ ଉଚ୍ଚକାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଧନ କଲା। ସେହି ଇଜିପ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତରେ ତନ୍ତୀର ଦଣ୍ଡତୁଲ୍ୟ ଏକ ବର୍ଚ୍ଛା ଧାରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେନାଇଆ ତାର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ହସ୍ତରୁ ସେହି ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ଅଧିକାର କଲା। ତାକୁ ତାର ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କଲା। ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଆ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲା ଓ ଏହିପରି ସେହି 3 ଜଣ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲା। ସେ ସେହି 30 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ଦାବିଦ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସୈନ୍ୟ ଦଳର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ନାମ ବିବରଣୀ ଏହା। ଯୋଆବଙ୍କ ସହୋଦର ହାସାଏଲ, ବେଥଲେହେମିୟ ଦୋଦାର ପୁତ୍ର ଏଲହାନାନ, ହେରୋଦିୟ ସାମଥ, ପେଲାନିୟ ହେଲେସ,
তেকোয়াবাসী ইকেশর পুত্র ইরা, অনাথতবাসী আবিয়েসের, হুসাতীয় সিবেকাই, আহাদীয় ইলাই, নেতাফিতই, মহারাই, নেতোফাতীয় বানার পুত্র হেলেদ। বেঞ্জামিন গোষ্ঠী অধীনস্থ গিবেয়াবাসী রিবাইর পুত্র ইথাই, পিরতেনীয় বেনাইয়া, গাস, জলস্রোত সমীপবাসী হুরাই, আবর্তীয় আবিয়ল, বারামীয়, আসমবেত, শালবেনীয়, এলিয়াব, গিসেনীয়, হাসেম, হারারীয়, সাগির পুত্র। জোনাথন হারারীয় সাখারর পুত্র আহিজাম, উর্র পুত্র এলিফাল, মেখরাতীয় এফর, ফেলানীয় আহিজা, কার্মেলীয় হেজর, এসবাইর পুত্র নারাই, নাথানর সহোদর জয়েল, হাগ্রির পুত্র মিবার, আমননীয় সেলেক, সেরুইয়ার পুত্র জোয়াবর শস্ত্রবাহক, বেরথীয় নাহারাই, ইত্রিয় ইরা, ইত্রিয় গারেব, হিত্তীয় উরিয়া, আল্লাইয়র পুত্র সাবদ, রেউবেনীয় সিসার পুত্র ও রেউবেনীয় ମାନଙ୍କ জଣେ ନେତା ଆଦିନା ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ 30 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାଖାର ପୁତ୍ର ହାନାନ, ମିଥନୀୟ, ଜାସାପ୍ତ ଓ ଆର୍ସତରୀୟ, ଉସିୟ, ଆରଏରୀୟ, ହାତାମର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ସମା ଓ ଜେଇୟଲ, ସିମ୍ରିର ପୁତ୍ର ଜେଦିୟଲ, ତାର ସହୋଦର ତଥା ତିସିୟ, ଜୋହା, ମହାବିୟ, ଏଲିୟଲ, ଏଲନାମର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଜେରିବାଇ ଓ ଜୋସାବିଆ, ମୋଆବିୟ ଇଥମା, ଏଲିୟଲ, ଅବେଦ ଏବଂ ମେସବାଇମ, ଜାସିଏଲ।